and time of flight and horizontal range and maximum range. Okay, so these are the expressions when an object is projected obliquely. Okay, for example, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఆబ్లిక్ గా ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు, so what is the maximum height of the projected body? Okay, so maximum ఎంత హైట్ కి వెళ్తుంది, ఓకే ఆ హైట్ ని డిరైవ్ చేయాలి. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ascent. How much time taken object to reach the maximum height? Okay, maximum height reach అవడానికి ఆబ్జెక్ట్ అని ఎంత టైం తీసుకుంటుంది దాని ఏమంటారు? టైమ్ ఆఫ్ ascent అంటారు. నెక్స్ట్ టైమ్ ఆఫ్ descent means time taken to reach the ground. Very good. Okay, so the time taken by object to reach the ground from the maximum height is called time of descent. Time of flight means the total time taken to reach the ground. Okay, very good. Okay, so that means the time interval between the time interval between point of projection to the striking the ground. Okay, సో ఆ టైం ఇంటర్వెల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని త్రో చేస్తామో అక్కడ నుండి అంటే ఆ టైం నుండి, సో నెక్స్ట్ సో ద ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రైకింగ్ ది గ్రౌండ్. ఓకే, సో ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ అండ్ striking the ground. Okay, that time is called as the time of flight. That means time of ascent is plus time of descent. The sum of time of ascent and time of descent is also called as the time of flight. What is the range? What is the range? What is the definition of range? The horizontal range. Very good. The horizontal displacement. Horizontal displacement. Okay, horizontal displacement of the object is called horizontal displacement of the object is called horizontal range. So the maximum range means range where when the range is maximum. Okay, so these are total we have expressions. Okay, so find the expression, derive the expression for each one. Is it clear? Right. So very important. This is a long question. Okay, long question. See, simple. సో ఒకటే మేనర్ లో ఉంటాయి, అన్ని సేమ్ మేనర్ లో ఉంటాయి. థియరీ అనేది రెండు సేమ్ మేనర్ లో ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. కన్సిడర్ ఏ బాడీ which is projected obliquely with a velocity u from the point O at an angle theta with the horizontal. Okay, so ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఏం చేసామండి, ఆబ్లిక్ గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం. Okay, let's consider a object which is projected obliquely at an angle theta with the horizontal with initial velocity u. Okay, right, already we know that the body moves parabolic shape. Okay, see diagram. So that means the object move OAB. Okay, the object move OAB path. Okay, the object move OAB path lo move avutu untundi. Okay, right. So OAB path and the fall on the ground at point B, I mean at a distance OB from the point of projection O. The initial, already we know that the initial velocity u can be resolved into two mutual perpendicular components. That means along the x-axis and along the y-axis. So tell me, what is the horizontal component of velocity? U cos theta. U cos theta, very good. What is the vertical component of velocity? U sin theta. Sin theta. Okay, right. So the velocity, initial velocity of the object can be resolved. Okay, why? Because only initial velocity ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే మనం ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? What is the reason? Only we have taken only initial velocity. What, sir? Why? The reason? Only we take only initial velocity. Okay, why? What is the reason? Only initial velocity తీసుకుంటున్నాం మనం, ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? ఫైనల్ వెలాసిటీ ఉంటుందా? Okay, why? That means when an object which is thrown into the air at an angle theta with the horizontal, that means we have applied force on the object
So that means velocity. That means we give the velocity means it's a external. I mean external force తోని velocity ఇస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఏమని తీసుకుంటున్నాం? ఓన్లీ ఇనిషియల్ velocity తీసుకుంటున్నాం. ఫైనల్ velocity ఎప్పుడు ఉంటుంది? Having final velocity when ఇప్పుడు ఉంటుంది B దగ్గర ground. So when an object is fall from certain height to the ground, then the object having the only final velocity, but this object which is move ground to height, so the object having the only initial velocity. So the initial velocity can be resolved into two mutual perpendicular components, so along the x-axis and along the y-axis. Okay, right. So the horizontal component of is u cos theta and vertical component is u sin theta. Already we know that. A is the highest point in the path of the projectile and hence AC is the maximum height reached by the during its time of flight. అంతే కదండి. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హైట్ పాయింట్ OAB పాత్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైయెస్ట్ పాయింట్ ఏమని తీసుకుంటాం? హైట్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ లో ఏమని తీసుకుంటాం? వర్టికల్ పొజిషన్ లో పాయింట్ ఏ తీసుకున్నట్టయితే దట్ పాయింట్ ఏ ఈస్ ద హైయెస్ట్ height. ఓకేనా? సో దట్ మీన్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ రీచ్ ది హైయెస్ట్ height అది. Reached by the during its flight. OB is the maximum distance traveled by in horizontal distance. Vertical distance ఏమవుతుందండి? హైయెస్ట్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఏదవుతుంది? AC అవుతుంది. హైయెస్ట్ హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందండి? OB అవుతుంది. అదే చెప్తున్నాను. సో రేంజ్ మీన్స్ OB. సో నెక్స్ట్ హైట్ మీన్స్ AC. రైట్? హారిజంటల్ డైరెక్షన్ అండ్ హెన్స్ it is a range of the projectile. ఓకేనా? ఆ వర్టికల్ హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది మనకి? రేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. నౌ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ జస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూసి మనం అబ్జర్వ్ డయాగ్రామ్ మనం ఇదంతా బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఈ థియరీ మొత్తం రాయొచ్చు అంతే, ఏం లేదు. దీన్ని సింపుల్ గా రాయాలి. ఏమన్నా తీసుకుంటాం మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. ఫస్ట్ ఎలా రాయాలి? లేదు, ఫస్ట్ ఒక డయాగ్రామ్ నే అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు. ఓన్లీ డయాగ్రామ్ నే. ఈ థియరీ అంతా మీ జనరల్ గా, థియరీ అంటే జనరల్ అంటే సబ్జెక్ట్ పరంగా రాయాలి, మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు రాయాలి. ఓకే, ఏం రాయాలి? జాగ్రత్త వినండి. లెట్ కన్సిడర్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఆబ్లిక్లీ at an angle theta with the horizontal initial velocity u. The body moves parabolic shape, that means OAB path. So the initial velocity the initial velocity of the object can be resolved into two perpendicular components. So perpendicular components along the x-axis. The horizontal component is u cos theta and vertical component is u sin theta. And A is the highest point in a vertical position, so AC is the maximum height. And finally the object reach the ground at point B. OB is the vertical distance, maximum horizontal distance is the range. Is it clear? Enough. అర్థమైందా? Next, so we derive the expression for maximum height. So ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ maximum height కి డెరివేషన్ ని డిరైవ్ చేయాలి. See, so first of all, what is the definition of maximum height? So the maximum vertical displacement of the object obliquely is called maximum height. So the maximum vertical displacement of the body projected obliquely is called maximum height. అంతే కదండి. maximum vertical displacement ఏమవుతుంది? maximum height అవుతుంది. రైట్. సో తీసుకోవాలి. బట్ వాట్ ఆర్ వి నో దట్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఏమేమి ఉంటాయో తెలుసు. ఏముంటుందండి? ఫస్ట్ ఆల్రెడీ వి నో దట్ ద ఆబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ ది ఓన్లీ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అంటే సార్ ఇక్కడ టూ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏ కాంపోనెంట్ తీసుకోవాలి? వర్టికల్ కాంపోనెంట్ తీసుకుందామా, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ తీసుకోవాలా ఇనిషియల్ వెలాసిటీగా?
వర్టికల్ కాంపౌండ్ తీసుకుందామా హారిజంటల్ కాంపౌండ్ తీసుకుందామా? వర్టికల్. హారిజంటల్. ఓకే, వర్టికల్ తీసుకుంటామా హారిజంటల్ కాంపౌండ్ తీసుకుంటావరా? హారిజంటల్ సార్. వెరీ హారిజంటల్ యూ యూ కాస్ట్ గా ఎందుకు theta. కాంపౌండ్ తీసుకోవాలి చెప్పండి, ఎందుకు హారిజంటల్ కాంపౌండ్ తీసుకోవాలి? పై కాంపోనెంట్ 0 అవుతుంది కదా సార్ మాక్సిమం హైట్ పోయినాక. మాక్సిమం హైట్ అని అంటే అది లిజన్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిజన్ ఇటు నుంచి లెట్ వెళ్తుంది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ మూవ్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ నుండి హైట్ కి వెళ్తుందా హైట్ నుండి గ్రౌండ్ కి వస్తుందా? ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ దట్. గ్రౌండ్ నుండి హైట్ కి. గ్రౌండ్ నుండి హైట్ కి వెళ్తుంది. గ్రౌండ్ నుండి హైట్ కి వెళ్తుంది వినండి, గ్రౌండ్ నుండి హైట్ కి వెళ్తుంది అని అంటే అది వర్టికల్ పొజిషన్ లో పోతుందా హారిజంటల్ పొజిషన్ లో పోతుందా? హారిజంటల్. వర్టికలా హారిజంటలా? సార్ వర్టికల్. వర్టికల్. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ చూడు హైట్ కి వెళ్తుంది, హైట్ కి వెళ్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఈ హారిజంటల్ విడిచిపెట్టు, హైట్ కి వెళ్తుంది అంటే వర్టికల్ వెళ్ళి మూవ్ అవుతుంది కదా. వర్టికల్ రైట్. సో వర్టికల్ గా మూవ్ అవుతుంది. రైట్. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆబ్జెక్ట్ త్రో చేసినప్పుడు దానికి ఏ వెలాసిటీ ఉంటుంది? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంటుందా ఫైనల్ వెలాసిటీ ఉంటుందా? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఓకే సో ఎయిర్ లోకి త్రో చేశారు, ఎయిర్ లోకి త్రో చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏ వెలాసిటీ ఉంటుంది? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంటుందా ఫైనల్ వెలాసిటీ ఉంటుందా? సార్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అనేది ఇక్కడ ఏ కాంపోనెంట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏ డిస్టెన్స్ లో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో వర్టికల్ పొజిషన్ లో మూవ్ అవుతుంది. వర్టికల్ పొజిషన్ లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటామా? వర్టికల్ కాంపోనెంట్ హారిజంటల్ కాంపోనెంట్? హారిజంటల్ కాంపోనెంట్. వర్టికల్ కాంపోనెంట్ సార్. Component. ఇప్పుడు అర్థమైందా వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నామో? ఓకే, ఇచ్చేది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అనేది వర్టికల్ కాంపోనెంట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఓకే, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మిడిల్ లో ఉన్నప్పుడు దీని రిజల్టెంట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది మనకి. ఇది వర్టికల్ కాంపోనెంట్, ఇది హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ అవుతుంది. ఇది యు అయినప్పుడు ఇదేమవుతుంది నాన్న? యు కాస్ థీటా అవుతుంది. ఇదేమవుతుంది? యు సైన్ థీటా అవుతుంది. అంతేనా? అన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం వర్టికల్ పొజిషన్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏదవుతుంది? ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఓకే ఫస్ట్ మన ఇచ్చిన వెలాసిటీ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ని ఏ పొజిషన్ లో ట్రావెల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది? అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లోనా లేదా హారిజంటల్ డైరెక్షన్ లోనా? అప్వర్డ్. సార్ అప్వర్డ్. అప్వర్డ్ అన్నప్పుడు ఏ కాంపోనెంట్? వెరీ గుడ్. అప్వర్డ్ అన్నప్పుడు మీరు ఏం తీసుకోవాలి? ఏ కాంపోనెంట్ తీసుకోవాలి? యూ సైన్ థీటా సార్ వర్టికల్. వర్టికల్ కాంపోనెంట్ తీసుకోవాలి. సార్ హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ అనేది దేని వల్ల వస్తుందని మీరు ఇచ్చారా? నో సార్ ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఇచ్చారా హారిజంటల్ అనేది? Final velocity. ఫైనల్ వెలాసిటీ సార్. అదే అండి, ఇది ఏమవుతుంది? ఇది ఓకే హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఫైనల్ వెలాసిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఈ ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది మీరు ఇవ్వడం వల్ల చేస్తుందా దానికి ఆబ్జెక్ట్ కి, లేదా అది గ్రావిటేషన్ వల్ల వస్తుందా? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. వెరీ గుడ్. ఈ ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల వస్తుంది. మీరు ఇచ్చిన వెలాసిటీ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అందుకోసం మనం ఏమని తీసుకుంటాం ఇక్కడ? వర్టికల్ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటాం. అర్థమైందా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏదో తీసుకున్నాం అని కాదు. ఎందుకు యూ సైన్ థీటా తీసుకున్నాము అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మీరు ఇచ్చిన వెలాసిటీ ఇనిషియల్ వెలాసిటీని అప్పర్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి వర్టికల్ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటాం. రైట్. నెక్స్ట్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. ఇక్కడ జీ ఎట్లా తీసుకోవచ్చు అండి? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ ఆర్ జీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జిఆర్ ఎట్లా తీసుకోవచ్చు? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ. ఓకే సార్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ అన్నారు. ఎందుకు మైనస్ జీ? సార్ అప్వర్డ్ పోతుంది కాబట్టి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వెరీ గుడ్. అపోజిట్ పొజిషన్ వస్తుంది. The direction of motion of the object is opposite to the direction of acceleration due to gravity. So the acceleration is taken as the negative. Negative, sir. Right. Next, maximum vertical displacement. Okay. So the maximum vertical displacement ఏమవుతుంది? S is equal to h. h. Okay.
ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్. ఇక్కడ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది మరి? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉన్నప్పుడు ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? అవసరమైతే ఇక్కడనే రాయండి. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ తర్వాతనే ఫైనల్ వెలాసిటీ రాయండి. ఫైనల్ వెలాసిటీ v ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? v ఈజ్ ఈక్వల్స్ యూస్ కాస్ థీటా. యూ కాస్ థీటా. ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? ఫైనల్ వెలాసిటీ ఉంటుందా ఆబ్జెక్ట్ కి? నో సార్, జీరో. జీరో. ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది జీరో. ఎప్పుడైతే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ జీరో అయితేనే ఆబ్జెక్ట్ కి ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది ఉంటుంది. ఏదన్నా ఒకటి రెండు ఉన్నాయండి. ఓకే ఓకే ఓన్లీ ఓకే. సో రెండు ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ డైరెక్షన్ లో పోవాలి. ఓకే రెండు ఉండే ఎట్ ఏ టైం ప్లస్ రెండు ఉండవు. ఒకటి జీరో అయితే ఒకటి ఉంటుంది. రైట్. ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది కదా, ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? జీరో అవుతుంది. జీరో. ఓకే రైట్. మీరు లాస్ట్ కు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ విధంగా డెరివేషన్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మీకు ఏమి తెలుసా అని రాసుకోవాలి. రాసుకున్న తర్వాత ఫోర్త్ వన్, ఎప్పుడైనా మనకి 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే ఒక ఫార్ములా 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కెనమెటిక్ ఈక్వేషన్ లా. ఆ 4 కాంపోనెంట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ 3 కాంపోనెంట్స్ అనేవి, అందులో 3 కాంపోనెంట్స్ అనేవి తెలిసినవి. ఓకే దే ఆర్ నో దట్. బట్ లాస్ట్ 1 కాంపోనెంట్ ఏంటంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది. ఇలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఏంటంటే మాక్సిమం హైట్. మాక్సిమం హైట్ లో కాంపోనెంట్స్ లో మాక్సిమం 4 కాంపోనెంట్స్ లో మాక్సిమం హైట్ అంటే దేని కిందకి వస్తుంది? అది డిస్ప్లేస్మెంట్ కిందకి వస్తుంది. అంతేనా? డిస్ప్లేస్మెంట్ కిందకి వస్తుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీకు తెలిసినవి ఏంటి? ఫైనల్ వెలాసిటీ, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. ఈ 3 తెలుసు. మీరు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? లాస్ట్ కి వచ్చింది మీరు ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటారో దాన్ని లాస్ట్ కి రాయాలి. మాక్సిమం వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్. ఓకే ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి. ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ ని ఏ కెనమెటిక్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి చెప్పు. 3 కెనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ వన్ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ AD. ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2as. s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ AT స్క్వేర్. ఏ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి చెప్పండి? ఈ మూడిట్లలో దేనికి సూట్ అవుతున్నాయి మీరు మీకు వచ్చిన కాంపోనెంట్స్? థర్డ్ది కొద్దిగా సూట్ అవుతుంది. చూడండి సెకండ్ సార్ v స్క్వేర్ మీరు రఫ్ బుక్ పక్కకు పెట్టుకోండి ఎవ్రీ వన్.